Say when we tried to buy Cray supercomputer, we were ready to pay 32 crores of rupees. But US vetoed it. Then we were ready to pay 32 crores of rupees. When we could not get the Cray supercomputer, we established CDEC, Center for the Development of Advanced Computing. And in that CDEC, we tried for parallel processor for first time in the world, and we could develop a parallel processor Param at a price of 37 lakhs of rupees, and whose processing speed was much faster than Cray. And now today, we have been making parallel processors of 537 teraflop processing speed, and which is the most green supercomputer parallel processor in the world. And by August, we would be launching a supercomputer, real supercomputer, with a processing speed of petaflop. Teraflop means trillions of floating point instructions per second, and petaflop means 1,000 teraflop constitutes 1 petaflop. So, today, if we have to overcome the problem of inequality, then we have to pursue techno-nationalism. We have to pursue economic nationalism. You would be astonished to learn, Japan sells its cars across the world. In US, 15% cars are Japanese cars which are being sold. But in Japan, there are only 4% foreign cars. Only those people who want to make a collection of the cars they buy. Otherwise, they have so strong economic patriotism, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, that they do not buy. Very recently, Trump has warned that you also open your markets and you are buying only 4% foreign cars while you are selling your cars. So, like another thing, if India has to place itself in the front rank of developed nations, we have to think of economic patriotism. And just one thing which I would again like to mention, that today, India has to, if India has to grow, we have to think of made by India products and brands. We have to launch made by India products and brands. How made by India products make a difference? When somewhere around 2000, ABS Volvo, the Swedish auto company, it launched its trucks and buses of 200 to 400 horsepower into Indian markets. At that time, Tata Motors, Ashok Leyland, they were not having any model above 200 horsepower. They thought Volvo would squeeze us out from the low-end markets also. All of a sudden, they acquired Daewoo Commercial Vehicles Limited in Korea. It was a bankrupt company. They developed the world-class Novus truck there. And then, now today, that Novus is being manufactured in 40 other countries. Before that, Tata Motors was at 34th rank in the world, and today it is 4th in the bus making and 5th in the truck making. How these acquisitions can help India when we are talking of techno-nationalism and economic nationalism? I'll just quote one more example of Tata only. Tatas were in doldrums in their tea business. They were not able to sell their tea in the retail market 20 years back. So they acquired Tattly, a bankrupt company in UK, because it was having 21% market share in the Europe and 17% market share in the US. Before this acquisition of Tattly, Tata Tea was at 24th position among the tea companies of the world. And today, Tata Global Beverages Limited is the second largest tea company in the world. And therefore, if India has to grow in proportion to its demographic dividend, its natural resources, its vast pool of talented manpower, and if we have to think of integral humanism, then we have to think of decentralized manufacturing in the country, whereby we can involve everybody in the economic activities. And actually in Rigved, the capital has been defined in a different manner. In modern days, we define capital as produced means of production. In Rigved, it has been defined as the productive assets of the family as capital. And therefore, if we have to pursue integral humanism,
So I conclude, if we can pursue the definition of economics given by Chanakya, then we can move towards integral humanism through economic parity. And that is what he has given, a unique definition of economics not given by any economist till in last 2,300 years. He has said, Manushyanam Vrittir Artha, means the philosophy of giving jobs and careers to people is economics. Manushyanam Vrittir Artha, Manushyavati Bhumi Rityartha, Tasya Prathivya Labha Palno Paya Shastram Artha Shastram Iti, means the earth inhabited by the people. If we can provide careers and jobs and occupations to these people, this is economics. So if we have to approach integral humanism, we have to think of wider participation of masses in the economic affairs, and we have to think of having reciprocity among all the constituents of the world, from individual, family, society, nation, world, living world, and the entire cosmos or Parmeshti. With this, I conclude my deliberations and convey my heartfelt thanks to you for giving this opportunity to have interaction with you. Thank you. Oh, many thanks, Jay, for a very inspiring talk, and also talking about our past glories on economic data. And recently, one of our members was able to attend a 4-day seminar in Indian Institute of Science, and the head of CDAC, P. Ramanujachar, was there, and they used almost entirely Panini's based, Sanskrit grammar-based algorithms, and that is one of the primary reasons that they are able to do so well at so little cost. And they hardly use English, actually. So thank you. So may I also take this opportunity to invite Sri H. Rajaji to deliver us his thoughts here, please. Thank you. மேடையில் இருக்கின்ற பேராசிரியர் ஷர்மா அவர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, இந்த ஆண்டு பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா அவர்களுடைய 100 ஆண்டு. செப்டம்பர் மாதம் 25, 2016 ஓராண்டுகள் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா அவர்களுடைய 100ஆண்டு விழா நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பண்டிட்ஜியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி கண்ட்ரி, இந்த நாட்டிற்கு அவர் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு பொக்கிஷம் ஏகாத்ம மானவ தர்ஷன், இன்டெக்ரல் ஹியூமனிசம். 1965 ஏப்ரல் 22 25 வரை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் அவருடைய சொற்பொழிவுகளின் மூலமாக அவர் ஏகாத்ம மானவ தர்ஷனை பற்றி மிக விரிவாக எடுத்து வைத்தார்கள். அதை நாம் குறுகிய காலத்தில் எடுத்து சொல்கிறதுங்கிறது, பரிமேல் அழகர் எழுதிய உரைக்கு அப்புறம் திருக்குறள் நாம் சொல்கிறது மாதிரியாக இன்றைக்கி. ஏனென்றால் அது எந்த மாதிரியான காலகட்டம், உலகம் முழுவதும் இருதுருவ சிந்தனை இருந்த ஒரு காலகட்டத்திலே அந்த இரண்டிற்கும் மாறான ஒரு சிந்தனையை நமக்கு பண்டிட்ஜி அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். உலகத்தில் எந்த மாதிரி சிந்தனை இருந்த காலம் அது? ஒன்று ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி, கேபிட்டலிசம், இல்லை சோஷலிஸ்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் சொசைட்டி, கம்யூனிசம். நீங்கள் பார்த்தா 1930களில் தி கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா, அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியின் காரணமாக உலகம் முழுவதும், குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலே கம்யூனிசமானது மிக வேகமாக வளர்ந்தது. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். இப்போ ஏன்னா இந்த வியக்தி டு பரமேஷ்டி பேராசிரியர் சர்மா அவர்கள் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கார். அதனால் நான் இன்டெக்ரல் ஹியூமனிசத்தினுடைய பேசிக்ஸ் பற்றி, அது ஏனைய 2 இருதுருவ சித்தாந்தங்கள்ந்து எப்படி மாறுபட்டதுங்கிறத பற்றி நான் பேசலான் இருக்கேன். எப்படி தி கிரேட் டிப்ரெஷன் கம்யூனிஸ்ட்டு சிந்தனைக்கு ஒரு வலு சேர்த்ததோ, அதுபோல் 80களில் ரஷ்யாவில்
திரு கர்பச்சோவ் அவர்கள் பிரஸ்ட்ராய்கா அண்ட் கிளாஸ்நாட்ஸ் மூலமாக அந்த கம்யூனிச இரும்பு திரை விலக்கின உடனே அந்த கம்யூனிசத்தினுடைய ஒரு கோர முகம் அது எப்படி தோற்று போனது என்பதை பற்றி இந்த உலகு தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்த உடனே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, திருப்பியும் அந்த 91 பாரத நாட்டில் வந்தது அதுதான். கேபிட்டலிசம் தோற்று போனால் அது கம்யூனிசம் வரணும், அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ். இல்லை கம்யூனிசம் தோற்றுப்படுத்தினா திருப்பியும் கேபிட்டலிசம் கொண்டு எப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சரியில்லைன்னு சொன்னால் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது சரியில்லை, திருப்பி அதே திராவிட முன்னேற்ற அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான். அந்த மாதிரியா. ஆனால் இந்த ரெண்டுமே என்ன, விவேகானந்தர் சொல்கிறார், capitalism and communism are the two sides of the same coin, materialism. ரெண்டுமே உலகாயதவாதத்தினுடைய அந்த நாணயத்தின் 2 பக்கங்கள். உலகாயத தேவைகளை அடைவதற்கான வழிமுறையிலே மாற்றம் இருக்கிறது, அது தனி உடைமையா பொது உடைமையா. ஆனால் ரெண்டுமே ஒன்று தான், அது உலகாயதவாதம். ஆகவே நம்ம நாட்டில் சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி எல்லாருமே we have to send back the British to their home. நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஒன்று அந்நியருடைய ஆட்சிக்கு அடிமையாக இருந்தோம், இல்லை அந்நிய பொருட்களுக்கு அடிமையானோம். ஆனால் இந்த வெள்ளையனை வீட்டுக்கு அனுப்பின பிறகு என்ன பண்ணணுங்கிறதுல சரியான சிந்தனை இல்லாத காரணத்தினால இன்றைக்கி அந்நிய சிந்தனைக்கு அடிமையாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் காந்திஜி அவர்கள் அவருடைய ஹிந்து ஸ்வராஜில் அவருடைய கட்டுரையில் சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுங்கிறத நாம் முடிவு பண்ணணும் என்றால் அவர்களுடைய அதே சித்தாந்தம் நாம் தொடர்வோம்னா எதுக்கு அவனை அனுப்பணும். அதே மாதிரியாக திலக் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு, பகவத்கீதை என்பது அவருடைய கீதா ரகசியத்தில் என்ன சொல்கிறார், பகவத்கீதை மத நூல் இல்லை, அது வெறும் ஃபிலாசபி இல்லை, அது சமத்துவத்துக்கான அடிப்படை. சுகதுக்கே சமயகிருத்வா லாபவ் லாபவ் ஜெயா ஜெயா. ஏன்னா கீதையில் என்ன பிரதானமாக சொல்கிறது, சமத்துவம் யோகம் உச்சது, யோகத்தினுடைய இறுதி நிலையை சமநிலை அடைவது தான். ஆகவே கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பது ஈக்குவாலிட்டி, சமத்துவம், சமநோக்கு. ஆகவே அந்த கீதாச்சாரத்தின் கீதையின் சொற்படியிலான அதனுடைய வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையிலான தேசம் இல்லைன்னு சொன்னால் சுதந்திரம் கிடைச்ச பிரயோஜனம் கிடையாது. அதே மாதிரி அரவிந்தர் சொல்கிறார், சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையிலாக சனாதன தர்மத்தை நாம் இந்துத்துவான்னு சொல்ல முடியும், ஹிந்து வே ஆஃப் லைஃப், கல்ச்சுரல் நேஷனலிசம், கலாச்சார தேசியம் போன்ற பல வார்த்தைகளில் நாம் அதை சொல்ல முடியும். ஏன்னா நமக்கு பேராசிரியர் சர்மா அவர்கள் பேசும்போது சொல்கிறார், எவ்வளவு இந்த உலகத்தில் அந்த மொத்த உற்பத்தியில் 33% 3% நாம் ஏன் சரிஞ்சிருக்கோம், பிகாஸ் வி ஏப்டு தி வெஸ்ட், அதன் காரணமாக. ஆகவே மேலை நாட்டினர் மனிதனை வெறும் சோற்றால் எடுத்த பிண்டமாக, இஸ் ஒன்லி அன் எக்கனாமிக் பீயிங், அது தவிர எல்லாமே ஒன்றுக்கொண்டு முரணானது. சமுதாயத்தில் தனி மனிதனுக்கும் சொசைட்டிக்கும் தேர் இஸ் கான்ஃப்ளிக்ட். அதனால் இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியாது. அதனால தான் முதல்ல நீங்கள் பார்த்தா 800 BCயில் தி சிட்டி கவர்மெண்ட்ஸ் வந்தது. அந்த சிட்டி கவர்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோக்ராட்டிக்காக மாறி அதனால் புரட்சிகள் ஏற்பட்டு அந்த சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராக பல போராட்டங்கள் வந்து ஜனநாயகம் வந்தது. இந்த ஜனநாயகமே என்னாச்சு, பணம் படைத்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கையில் அது போனதுனால இன்றைக்கி ஜனநாயகத்தில் மக்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய சித்தாந்தமே என்ன, மனிதனுக்கும் சொசைட்டிக்கும். அவன் என்ன சொல்கிறான், சொசைட்டிங்கிறது இட் இஸ் எ கிரியேஷன் ஆஃப் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். தனி நபர்களுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக ஒரு சமுதாயம் உருவாகுது அப்படிங்கிறது வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட். எந்த மாதிரி அது, பல்வேறு ஸ்பேர் பார்ட்ஸை தயார் பண்ணி அதை அசம்பிள் பண்ணினா மோட்டார் கார். ஆனால் அந்த மோட்டார் காருடைய சக்தி எதுலேருந்து நாம் சொல்கிறோம், ஹார்ஸ் பவர். நம்மோட தனி மனிதனுக்கும் சொசைட்டிக்கும், சொசைட்டிங்கிறது எப்படி உருவாகிருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஹார்ஸ் மாதிரி. மோட்டார் காருக்கு ஜீவன் கிடையாது, ஓடும். ஆனால் குதிரை
ஓடும், ஜீவனும் இருக்குது. ஆகவே இந்த சொசைட்டி கூட நம்முடைய சிந்தனை என்ன, இந்த சொசைட்டியும் கூட இட் இஸ் அன் ஆர்கானிக் பீயிங். ஆகவே இந்த தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் எந்த விதமான கான்ஃப்ளிக்ட்டும் இல்லை. அது இயல்பாக ஒன்றுக்கொண்டு இசைந்தது, ஒத்துழைப்போடு இருக்கின்ற அமைப்புகள். அதனால் நம்முடைய சிந்தனைகளே ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த நாட்டில் தனி மனிதனுக்கும் குடும்பத்துக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் கிடையாது. நீங்கள் பார்த்தா வீட்டில் 5 பேர் பிரதர்ஸ் இருப்பான், 5 சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணாமல் அந்த பிரதர் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான். அதில் இன்னும் பார்த்தா ஒருத்தன் என்னை மாதிரி வேலை வெட்டியே இல்லாமல் இருக்கிறவனும் இருப்பான். அவனுக்கு சாப்பாடு போடணுமேன்னு பிரதர் நினைக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியன் வே ஆஃப் லைஃப் அல்டிமேட்டாக இன்றைக்கி இந்த நாட்டில் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யார் கையில், ஒரு சிலர் கையில் மாத்திரம் போய் இன்றைக்கி நாம் நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் தி வேர்ல்டு குறைஞ்சிருக்கோ. அதுக்கு காரணமே என்ன, நம்ம வே ஆஃப் திங்கிங் இன் எவ்ரி ஃபீல்டு நாம் கைவிட்டதுனால தான். ஆனால் மேலை நாடுகளில் சிந்தனை எப்படி, அங்கே இருக்கிற சிந்தனையாளர்னு எடுத்துக்கொண்டால் 3 பேர் பிரதானமாக சொல்லலாம். நாம் டார்வினோட தியரி என்ன, சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். மீன் மாதிரி பெரிய மீன் சின்ன மீனை சாப்பிட்டு வளரும். ஆனால் நம்ம நாட்டோட சிந்தனை என்ன, ஒருத்தன் பிறந்தாங்கிற காரணத்தினாலே அவன் வாழறதுக்கு உரிமை பெற்றவன். அந்த மாதிரியாக இந்த நாட்டினுடைய அடிப்படை சிந்தனைக்கும் வெஸ்டர்ன் சிந்தனைக்கும் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய வேறுபாடு. டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். ஆனால் நம்மது என்ன, சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து, சர்வே சன்மங்களானி சந்து. ஆகவே பிறந்த காரணத்தினாலேயே ஒருவருக்கு வாழறதுக்கு உரிமை இருக்குது.